لیا پتہ یہ چلا قرب اللہ نبی کا وطن اصلی ہے، قرب مولا نبی کا نیٹو پیلس ہے. اگر نبی کا نیٹو پیلس قرب مولا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نبی کو مکہ میں پیدا ہونے میں 9 مہینے لگے تھے، مگر یہی مصطفیٰ اسی مکہ سے جب رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو 9 مہینے نہیں، 9 دن نہیں، 9 گھنٹے نہیں، 9 منٹ نہیں، 9 سیکنڈ نہیں، بلکہ ایک آن میں ہمارے نبی لاکھوں کلومیٹر کی مسافت طے کیا اور واپس آئے، کیونکہ غریبی کی رب کی طرف سے تھی، کشش فکر وطن اصلی کی طرف سے تھی، رب کی طرف سے کھچاؤ تھا. اس کھچاؤ کی بنیاد پر رفتار کا اندازہ کائنات کی کوئی شے نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ سبحان اینو پتہ کہا تھا، نشان کیف ملا کہا تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل میں مرحلے تھے. ہاں ہاں ان کا پڑھنا تو نام تو تھا، حقیقتاً بھید تھا ادھر کا. تنزل میں ترقی افزا کنا تقلا کے سلسلے تھے، وہی تو مرکز میں فرق اس کی راہ میں فاصل خطو کے بعد زمانے حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے، حجاب اٹھنے پردے میں لاکھوں ڈلے، ادب گھڑی تھی کہ وصل پھرتا جگہ کے پچھڑے اکیلے ملے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت، تاجدار حرم کانفرنس، خلیفہ تاج الشریعہ حضرت مفتی غلام جیلانی صاحب ازہری. اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب سے زیادہ محبوب حقیقی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. 2 پوائنٹ ہو گئے، وما علیہ الا البلاغ. تیسرا پوائنٹ مسعود. اس میں 2 گروپ. اچھا ایک جنرل نالج میں ایک بات شروع کر لیں، پوری دنیا کی ہیومینٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہودی ہے، اور مسلمانوں کی سماج اور سوسائٹی اور کلچر کے لیے سب سے بڑا خطرہ شیعہ. اس کو کوئی جانتا ہے. مسعود صحابہ میں اختلاف. سب سے بڑے صحابی کون؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابی میں اختلاف. ہمارا کہنا ہے کہ سب سے بڑے صحابی حضرت ابو بکر صدیق ہیں. رافضی اور ڈپلیکیٹ مولائی کا کہنا ہے کہ نہیں، سب سے بڑے صحابی اور بلا فصل خلیفہ اول حضرت علی ہیں. اور یہاں پر بہت بڑا گروپ بن گیا ہے پوری دنیا کے اندر. ایک طرف شیعہ ہے اور ایک طرف سنی. اہل سنت و جماعت کا کہنا ہے سب سے بڑے صحابی سب لوگ شیئر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس کی 2 دلیل. ایک دلیل بخاری شریف سے دوں گا، یہ بخاری شریف لے کر کے آیا تاکہ دنیا کا کوئی وہابڑا اور ذاکر نائک کی اولاد انکار بھی نہ کر سکے. کوئی رافضی اور کوئی تحریک انکار نہ کر سکے. اور دوسری دلیل لاجیکل. تاج الشریعہ مسجد بنانی ہے، کون دے گا پیسہ؟ فار ایگزامپل ایک آدمی حضرت میری طرف سے 100 روپے، دوسرا آدمی دوسرے دن حضرت میری طرف سے 1000، تیسرا آدمی تیسرے دن حضرت میری طرف سے 1 لاکھ، چوتھا آدمی چوتھے دن حضرت میری طرف سے پوری جان حاضر. ایمانداری سے آپ لوگ بتائیں وہ 100 روپیہ زیادہ ہے یا پوری جان زیادہ ہے؟ کون سینس بولے گا پوری جان زیادہ ہے؟ 1 لاکھ زیادہ ہے، 1000 زیادہ ہے. اسلام بولتا ہے بلا الدال علی الخیر کفاعلہ. اسلام کا راستہ ہے، راستہ بتانے والا چلنے والے کی طرح. جس نے سب سے پہلے دیا اس نے راستہ بنایا. اب اس کے بعد جو 1000 دیا تو وہ 100 والے کا جو پہلے دن دیا تھا اس کا 1100 ہوگا. دوسرے دن جس نے 1 لاکھ دیا پہلے والے کا، تیسرے دن جس نے 1 لاکھ دیا پہلے والے کا 1,01,100. چوتھے دن جس نے پوری جان دی نا پہلے والے کا 1 جان 1,01,100. کیونکہ اس نے ماحول بنایا، راستہ بنایا. قیامت تک اس راستے پہ چلنے والے کو ثواب ملے گا. اگر یہ بات سمجھ لی تو سنیں.
फारा की चोटी से नबी ने ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। सबने कहा झूठ, अबू जहल ने कहा बड़ी झूठ, उतबा शिबा ने नबी को झूठ माना माशाअल्लाह नबी आलमी। और ऐसे किस शिर्क कुफ्र के माहौल की छाती को फाड़ सदाकत मुस्तफा का झंडा सबसे पहले किसी ने लहराया तो वो अबू कहाफा का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने सबसे पहले उन्होंने कहा इन्नी उम्मीनु बेटा अन्नका रसूलुल्लाह, या रसूलल्लाह मैं आपको मानता हूँ, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उमर ने बाद में माना, अली ने बाद में माना, उस्मान ने बाद में माना, तलहा ने बाद में माना, जुबैर ने बाद में माना, हसन ने बाद में माना, 1,25,000 सहाबा वो सब बाद में माने। रास्ता बनाया नबी की सदाकत को मानने का रास्ता जिसने स्टार्ट किया उसका नाम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला है। इसलिए क़यामत तक उम्र के ईमान को तराजू के एक पल्ले में उसी ने उस्मान का ईमान, तलहा का ईमान, जुबैर का ईमान, पूरी दुनिया के ईमान को तराजू के एक पल्ले में डाल दे। अबू बकर का पूरा ईमान नहीं, सिर्फ हिजरत वाली रात का काम दूसरे पल्ले में डाल दे। खुदा की कसम अबू बकर की रात का ये काम पूरे उमर दुनिया पे भारी नजर आए। तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है बुखारी शरीफ, किसने लिखी? जबरदस्त अंदाज में अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने लिखी। और हदीस नंबर भी बता देता हूं, हो सकता है बेवकूफ लोग ये कहे आपको अच्छा वो कैसे गुमराह करती है जाकिर नायक की औलाद, पता है वो जो हदीस है ना वो तो मौजू है। अच्छा हमारी अवाम ये मौजू किस परिंदा का नाम है उसे पता ही नहीं होता, बल्कि बहुत सारी अवाम को यही नहीं पता कि हदीस किसको कहते हैं। एक साहब कह रहे थे ये गौसे आजम की हदीस, हदीस गौसे आजम की कहां से हो गई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौलो फ़िअल तकरीर को हदीस कहते हैं। गौसे आजम 500 साल के बाद में पैदा हुए, उनकी हदीस होगी, उनकी बात है। और याद रखें वाहिद गौसे आजम है जिनकी बात हदीस के बाद आन के साथ बहजतुल असरार शरीफ में लिखी हुई है, इसलिए वो किताब बहुत ऑथेंटिक और मुअतबर है। हदीस किसको कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौल व तकरीर को। हदीस की किताब की 14 किस्में, सिर्फ हदीस की किताबों की कितनी किस्में? 14 जुज, इमाली, इफराद, मुफरद, सुनन, सहीह, जामे, शमाइल, ये सब किताबों की किस्में। फिर उसके बाद हदीस में आएंगे तो उसकी 250 से ज्यादा किस्में हदीस की। इसलिए मैं सीधा बुखारी शरीफ ही लेकर के आया, क्योंकि बुखारी शरीफ पर सबका इत्तेफाक है कुरान के बाद सबसे अफजल किताब पूरी दुनिया में बुखारी शरीफ है। वाह वाह वाह। सबसे अफजल, इसके अंदर हजरत अबू बकर खलीफा अव्वल है और सबसे अफजल दलील। हदीस नंबर 3659 3659 अंजुबार बिन मुतइम रज़ियल्लाहु क़ाल अतज़िल्लाहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अमर अन तरजिअ इलैहि कि खातून मसला पूछने के लिए आया। इसका मतलब यह है कि खातून मसला पूछ सकती है और हो तो अपने शौहर के जरिए पूछे, अपने शौहर के जरिए, और शौहर ना हो तो किसी और सूरत में आलिमा खातून से पूछे। और आलिमा आपके मुजफ्फरपुर में न हो तो आलिमा का मदरसा खोले। और आलिमा का मदरसा खोलने का आसान तरीका यह है कि ये जो नौजवान लोग अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं ना, तो जींस पैंट और टी शर्ट वाली को नहीं लाया, नकाब पहनने वाली को आलिमा को लेकर के आया। क्योंकि तारीख में कभी भी तारुश शरीयत जींस वाली के पेट से नहीं पैदा हुआ है, तारुश शरीयत हमेशा नकाब वाली के पेट से पैदा हुआ। इसलिए आलिमा को लेकर के आए। और उसके लिए हो सकता है आपको ये बोले कि मेरी बेटी आलिमा है तो मैं जहेज नहीं दूंगा, तो आप कहेंगे ना मैं करूंगा ही नहीं चाहता, मुझे तो मेरा बेटा MBBS से तो 5 लाख चाहिए। तो याद रखिएगा कि जब आप निकाह करते हैं उस वक्त ये कहते हैं सिक्के राइजुलवत अलावा नानु नफ्ता के दैन महर 50,786। इस जुमले का मतलब समझो,
अलावा नाम नफ्ता के मतलब रोटी, खाना पीना, साड़ी, कुर्ती, सलवार, मेकअप, ये सब सामान यूं का कबूल है मर्द पे वाजिब। और इसके अलावा 50,786 वहां देना पड़ेगा लड़की को देना। तो समझिए रहा लड़का पैसा नहीं लेगा, लड़की को पैसा देना पड़ेगा। अब मेरा कहना उन लोगों से जो 50 लाख रुपया या 5 लाख रुपया मांगते हैं अपने बेटे की शादी में कि मेरा बेटा MBBS है, तो ये जो निकाह पढ़ा उसने अलावा नानो नफ्ता के, तो 5 लाख रुपया तो 5 साल का नानो नफ्ता लेकर के आया, तो फिर निकाह में झूठ बोलना। अलावा नानो नफ्ता के लिए झूठ बोलना, 5 साल का नानो नफ्ता लेकर के बीवी की कमाई खा रहा है। 5 लाख लिया ना भाई, तो 5 लाख 5 साल तो खाएगा, तो 5 साल तेरी कमाई का खाई बीवी, तो बीवी का कमाई खाएगा। अच्छा बीवी की कमाई खाया तो मर्द क्या हुआ? अल्लाह नानो नफ्ता मर्द पे वाजिब है, और बीवी की कमाई तू खा रहा है तो मर्द तो तेरी बीवी हुई ना, फिर तू तो ना मर्द हुआ ना। इसलिए जो इंसान दहेज में पैसे की डिमांड करते हैं मैं उसे मर्द नहीं समझता। अर्रिजाल क़व्वामून अला निसा का लफ्ज़ आया है, तू घर में रह, आप घर में रहे, आधी से मैं मुकाबला करूंगा, पसीना मैं बहाऊंगा, सूरज का मुकाबला मैं करूंगा, मैं कमा के लाऊंगा, आप घर के अंदर रहें। अगर ये मिजाज बन गया फिर जो बच्चा पैदा होता है वक्त का शकीर और सुभान अल्लाह। खातून मसला पूछे शरीयत के दायरे में, आलिमा के पास जाके खातून आई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर के आई, बाद में आई। क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बुखारी शरीफ की हदीस है, बाद में आई। खातून का सवाल देखते और आई जाएंगे वला वाजिब हुजूर, अगर मैं आई आइंदा साल और आप नहीं मिले तो, यही है सारा मसला यहाँ आ जाता है। आप नहीं मिले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं इल्लम तजिदनी फातिहा, अगर मैं नहीं मिलूं तो अबू बकर के पास आ जाना। ये बुखारी शरीफ के अंदर सबसे पहली हदीस फज़ाइल सहाबा में आई है। अगर मैं नहीं मिलूं तो अबू बकर के पास आ जाना। इसका मतलब ये है मेरे बाद खलीफा भी वही है, और जो तुमको पूछना है मेरे बाद सबसे बड़े अल्लामा भी वही है। मेरे बाद सबसे बड़े अल्लामा भी वही है, और मेरे बाद खलीफा और बहादुर भी वही है, ताकतवर भी वही है। हर एतबार से मेरे बाद मेरी नयाबत के मुस्तहिक अबू बकर है। अब आपको हो सकता है कोई डुप्लीकेट मौलाई, याद रखिएगा मैं मौलाई बोल रहा हूँ, ये कुछ लोग बोलते हैं मैं हजरत अली को मानता, हजरत अली को मानता। अच्छा इसमें कुछ डुप्लीकेट सैयद भी गिरफ्तार हो गए, और वो भी मसलक के आला हजरत से तोड़ रहे। मैं बेंगलोर गया था तो वहां पर जानते हैं एक औरत क्या बोली, मुरीद वही कर सकता है जो सैयद। मुझ तक खबर आई 100 साल उससे आला हजरत में गया, तकरीबन 2 घंटे मैंने तकरीर की है आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात, और ये तकरीर बेलगाम में जी सुभान अल्लाह। उसमें मैंने ये बताया कि भाई आप ये कह रहे हैं कि मुरीद सैयद से होना चाहिए, और पूरे हिंदुस्तान में ये लॉलीपॉप दे रहे हैं सबको, बरेली से तोड़ करके अपनी तरफ माई कर रहे हैं। तो बताया कि पूरी दुनिया के सैयद इस वक्त, पूरी दुनिया के सैयद की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के सादात निज़ाम सर के ताज, मगर वो 4 इमामों में से किसी एक इमाम को मानते हैं। या तो वो मालिकी होंगे, या हनफी होंगे, या शाफई होंगे, या हम्बली होंगे। दुनिया में कितने इमाम हैं? 4, मालिकी, शाफई, हम्बली, हनफी, यही 4 है ना। और इन चारों में से कोई भी सैयद नहीं। बहुत हैवी दलील दे रहा हूँ, इन चारों में से कोई भी सैयद नहीं, और जितने सैयद हैं सब पर इनकी इत्तेबा लाज़िम। बेशक इसका मतलब ये हुआ पीर होने के लिए सैयद होना जरूरी नहीं, पीर होने के लिए सुन्नी होना जरूरी है और आलिम होना जरूरी है। और अभी अभी हम करीब गया सुन्नी आने वाले हैं, इतने भयानक सुन्नी है कि जिस एरिया में जाते हैं सुन्नियों का झाड़ लगा आ जाते हैं, सुन्नियों का पौधा लगा के आ जाते हैं, सुन्नियों का दरख्त लगा कर देते हैं। तो पीर होने के लिए सुन्नी होना शर्त है, सुन्नी होना शर्त है। मौलाई असल में हम लोग हैं ओरिजिनल, हमसे बेहतर हजरत अली को कौन मान सकता है? हजरत अली को हम मानते हैं, हजरत फातिमा ज़हरा को हम मानते हैं। हमारे बाप दादा ने ये लिखा है आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने लिखा है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार साहब हुजूर नजम है, और नाम है हिकरत रसूलुल्लाह की। आला हजरत ने लिखा है, हमारे माई बाप है, सब सुन्नियों के रूहानी बाप है, उन्होंने लिखा है
पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, ये नूर तेरा सब घराना नूर का। हमसे बेहतर अली को मानने वाला कोई नहीं हो सकता। और रह गई बात ताकत की, तो कौन नहीं जानता कि हजरत अली की ताकत बहुत ज्यादा है। मैं जानता हूँ खैबर में जब हजरत अली आते हैं तो सामने से 1000 पहलवान के बराबर ताकत रखने वाला मुराकबा और शेरो शायरी करते हुए मैदान में हाथी की तरह झूमते हुए अली, हजरत अली को देखता, बच्चा इस बच्चे को मेरे मुकाबले में भेज दिया। قد علمت خیبر انی مرحبو شاکی صلاح بطل المجربو، پورا خیبر جانتا ہے میں کون ہوں، مرحب المرحب، اوزار سے لے تجربہ کار ایکسپورٹ ان دا گو، یہ کس بچے کو میرے مقابلے میں بھیج دیا؟ شیر خدا نے شیر کا جواب شیر میں دیا اور ارشاد فرماتے ہیں الذی سمتنی امی حیدرہ کریتے ہو بہت کری ہے منظرہ، سن رہا میں وہ ہوں جس کی ماں نے پیدائشی نام حیدر رکھا، حیدر، اور حیدر کا مطلب ہی ہوتا ہے جھاڑیوں میں رہنے والا خوخار شیر ہوں میں۔ یہ سن کر کے مرحب جلال میں آ جاتا ہے، تلوار نکال کے اتنا شوق سے مارا حضرت علی کو، حضرت علی نے اپنے ڈھال پہ تلوار کو روکا ہے، مرحب کی تلوار نے علی کے ڈھال کو پھاڑ کر کے خون علی تک کو انجام کر دیا۔ حضرت علی سنبھلتے ہیں اور سنبھلنے کے بعد جو ذوالفقار حیدری نکالا ہے، شیر نر نے، اللہ کے شیر نے جب ذوالفقار حیدری سے بات کیا ہے تو ڈھال سے سنبھالنے کا موقع نہیں دیا، خود پہ نہیں مارا، سیدھا شہر رنگ پہ علی نے جو بات کیا ہے ذوالفقار حیدری سے جس سر سے چورا ہو جاتا ہے اور دونوں دو طرف زمین بہت ہو کے خون زمین میں مل جاتا ہے، اور اس وقت کے منظر کا ہر بات بول رہا تھا افسر لشکر فاتحان زبر تیرے اتنا فتحنا ہے جو حفظت بازوے مصطفیٰ بن جائے پنجتر، شیر شمشیر سر شاہ خیبر شکر بن جائے دست قدرت پہ رسول سے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مشرق اعلیٰ حضرت تاجدار حرم کانفرنس حضرت مفتی غلام جیلانی ازہری۔ میں جانتا ہوں حضرت علی طاقتور خیبر کے قلعے کو اکیلے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا دروازے کو، اور وہی دروازہ بعد میں 40 لوگ کھسکا رہے تھے تو کھسکنے کا نام نہیں لے رہا، اور حضرت علی نے اکیلے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا دروازہ۔ لیکن خود حضرت علی سے پوچھا گیا حضرت سب سے بڑے طاقتور اور بہادر کون ہے؟ حضرت علی سے پوچھا، اور اس لیے پوچھا کہ پتہ تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہ مولائی لوگ لالی پاپ اور لیگ پیس دے کے سنیوں کو گمراہ کریں گے، اس لیے ان سے کوشچن کر لیا سب سے بڑے بہادر کون؟ حضرت علی کہتے ہیں ہوا اشجعنا، ہم میں سب سے بڑے بہادر حضرت ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ہوا؟ خیبر کے دروازے کو تو آپ نے اٹھا کے پھینکا، کہا سنو جنگ بدر میں